আসসালামু আলাইকুম। আমি আশফাকুজ্জামান আবার চলে আসলাম আরেকটা চাকরির বিজ্ঞপ্তি নিয়ে। তারা চলুন সরাসরি চাকরির বিজ্ঞপ্তিটা দেখে আসি। ভিডিওটা শুরু করার আগে একটা কথা বলে নিই, আপনারা যে যেখানে আছেন সাবধানে থাকবেন, সতর্ক থাকবেন, আর প্রতিদিন চাকরির ভিডিও পেতে চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা নোটিফিকেশন বাটনটা ক্লিক করে রাখবেন। তাহলে চলেন আজকের বিজ্ঞপ্তি নিয়ে কথা বলি। আজকে আমরা কথা বলবো হচ্ছে ব্র্যাক ব্যাংক নিয়ে। ব্র্যাক ব্যাংক একটা সার্কুলার পাবলিশ করছে, আজকে আমরা সেটা নিয়ে কথা বলবো। এটা হচ্ছে ব্র্যাক ব্যাংকের অফিসিয়াল যে ওয়েবসাইটটা, সেই ওয়েবসাইটটা আপনারা ব্র্যাক ব্যাংকে গেলে ব্র্যাক ব্যাংক এইখানে গেলে আপনারা একটা ক্যারিয়ার অপশন পাবেন, ওটা ক্লিক করে এইখানটাতে চলে আসবেন। কিংবা ভিডিও ডিসক্রিপশনে আমি এই ডিটেলসটা দিয়ে দিব। ভিডিও ডিসক্রিপশনে একটা লিঙ্ক পাবেন, সার্কুলার লিঙ্ক, সেটা ক্লিক করলেও এই ডিটেলসটা এখানে পেয়ে যাবেন। যেটা আপনাদের খুশি আপনারা সরাসরি ওদের ওয়েবসাইটটাও দেখতে পারেন, কিংবা ওই সার্কুলার লিঙ্কটা ক্লিক করলেও দেখতে পারবেন। এটা হচ্ছে সেই জব ডিটেলসটা। প্রথম হচ্ছে জব ডিসক্রিপশনস, অ্যাসোসিয়েট ম্যানেজার আইডেন্টিটি অ্যান্ড অ্যাক্সেস ম্যানেজমেন্ট সিকিউরিটি, মানে এটা পজিশন নেম হচ্ছে অ্যাসোসিয়েট ম্যানেজার আইডেন্টিটি অ্যান্ড অ্যাক্সেস ম্যানেজমেন্ট সিকিউরিটি। এরপর হচ্ছে ডিসক্রিপশনস, কি রোলস অ্যান্ড রেসপন্সিবিলিটিস হচ্ছে বি রেসপন্সিবল ফর দ্য ডে টু ডে অপারেশনস অফ দ্য আইডেন্টিটি অ্যান্ড অ্যাক্সেস ম্যানেজমেন্ট প্রোগ্রাম অফ দ্য ব্যাংক, মানে ব্যাংকের ডে টু ডে অপারেশন যে আইডেন্টিটি অ্যান্ড অ্যাক্সেস ম্যানেজমেন্ট প্রোগ্রামগুলো থাকে সেটার দায়িত্ব পালন করা। দিস ইজ অন অ্যাক্টিভ hands on position responsible for the planning, design, development, and the support of the identity and access management functions and all its components. Provisioning of user accounts for onboarding employees, process of changes to account security requirements as approved by management, associate to user as required, process of user terminations, reporting on provisioning activities, automations of provisioning, multi-factor authentications, support the identity and access management functions, ensure promote efficient and accurate resolutions of identity and access matters, assist with identity and access management related initiative, including activity coordinations, initiative communications and implementations. Be part of the digital আমি আচ্ছা এরপর আমি ডিটেলসটি সব বুঝাই দিচ্ছি আপনাদের। The be part of the digital roadmap and involvement in projects as needed, as determined by the scope and related to the job functions, design and implement role matrix, work closely with IT teams to ensure that user and system account roles are designed considering principles of latest privileges and segregations of duties, মানে আইটি টিমের সাথে আপনাকে ক্লোজলি কাজ করতে হবে। আপনার এই আইডেন্টিটি মানে অ্যাক্সেসের যে বিষয়গুলো আছে সেই বিষয়গুলো মেনটেন, পারফর্ম অ্যাক্সেস অ্যান্ড initialment reviews to accordance with established process and timelines and mitigate any identified gap, demonstrate advance and understanding of business process, ICT risk management, cybersecurity control and related standards. ICT risk management, cybersecurity control মানে related standards কাজগুলো, creations and maintenance of policies, procedures and initials, documentations requirement for the user, provisioning change or deprovisioning, perform other information security job related duties as assigned, manages and monitor systems materials associated with identity and access management, provides incident and problem management support, participate in cybersecurity incidents response, progress incident investigations and audit reporting request support on security operations center functions, support a 24/7 coverage schedule when need as part of the rotations including weekends. এরপর হচ্ছে কোয়ালিফিকেশান যে বিষয়টা, কিউআর নলেজ অ্যান্ড এক্সপিরিয়েন্স মানে ব্যাচেলার অর মাস্টার্স ডিগ্রি ইন
information security, cyber security, computer science or related field is required. ব্যাচেলর মাস্টার্স ডিগ্রি এবং ইনফরমেশন সিকিউরিটি সাইবার এই সাবজেক্টগুলোতে আর কি আপনাকে হতে হবে, মানে সিকিউরিটি, সাইবার সিকিউরিটি আর কম্পিউটার সায়েন্স আর রিলেটেড ফিল্ডেড ওয়ার্কের এটার ভিতরে আপনার মাস্টার্স আর ব্যাচেলর হলে হবে। ওয়ান অর মোর অফ দ্য ফলোয়িং প্রফেশনাল সার্টিফিকেশনস অ্যাজ expected at CIAM certificate identify access manager, CISM certified information security manager, CAMS certified access management specialist, CISSP certified information system security professionals, CompTIA security plus minimum 5 years of working experience in information security as primary responsibility or minimum 8 years IT experience with access management as the primary responsibility and strong applications database security focus as a secondary job duty required. Hands on access experience with Oracle and SQL Server is a plus. Experience with the following IT security framework required: payment card industry, data security standard, PCI DSS, ISO 27001, 27002, control objectives or informations and related technologies, COBIT preferred. Candidate must have possess excellent interpersonal skill, presentation skill, and verbal, written, and communication skill with an ability to document and explain process and procedures to both business and technical stakeholders. Driven innovations by analyze and interpreting data to test and inform a new initiative or approach. Manage change and demonstrate adaptability by embracing change and adjusting priorities or process and approach as needs dictate. Take responsibilities for success and failure related to individual and team-based project work assignment activities. Present suggestions for solutions if objective not meet. Ability to multitask in a task phases environment and observe confidentially. আচ্ছা, এই মানে আপনাকে মেনলি হতে হবে আপনার ব্যাচেলর মাস্টার্স ডিগ্রি ইনফরমেশন সিকিউরিটি, সাইবার সিকিউরিটি, কম্পিউটার সায়েন্সের রিলেটেড আপনার মাস্টার ডিগ্রি লাগবে এবং ওয়ান আর মোর ফলোয়িং প্রফেশনাল সার্টিফিকেট, মানে এই সার্টিফিকেটগুলো একটা অন্তত থাকতে হবে, মানে CIAM, CISM, CAMS, CISSP এই রিলেটেড। এরপর মিনিমাম 5 ইয়ার্সের ওয়ার্কিং এক্সপিরিয়েন্স থাকতে হবে ইনফরমেশন সিকিউরিটি অ্যান্ড প্রাইমারি রেসপন্সিবিলিটি, আর 8 বছরের IT এক্সপিরিয়েন্স উইথ অ্যাক্সেস ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড প্রাইমারি রেসপন্সিবিলিটি। 5 বছরের যদি ইনফরমেশন সিকিউরিটি থাকে তাহলে 5 বছর এই সেক্টরে, এবং যদি 8 বছর IT এক্সপিরিয়েন্স থাকে অ্যাক্সেস ম্যানেজমেন্টে তাহলে 8 বছরের। হ্যান্ডস অন এক্সপিরিয়েন্স উইথ ওরাকল অ্যান্ড SQL সার্ভারে আপনাকে এক্সপিরিয়েন্সটা থাকতে হবে আর কি। এক্সপিরিয়েন্স উইথ ফলোয়িং IT সেক্টর ফ্রেমওয়ার্কস এই রিলেটেড। আমার মনে হয় যেগুলো সবাই যারা এই সেক্টরগুলোতে আছেন, যারা এই ব্যাচেলার মাস্টার্স করছেন সিকিউরিটি, সাইবার সিকিউরিটি, কম্পিউটার সায়েন্স, আর মনে হয় এগুলো তারা এমনিতেই বুঝবে না। আমারও হয়তো অতটা ধারণা নেই, কারণ আমি ওই সেক্টরের স্টুডেন্টই ছিলাম না। আপনারা একটু যারা এই সেক্টরে অ্যাপ্লাই করবেন তারা একটু দেখে নিন, ভালো করে পড়ে নিন। A to Z আমি তো দিয়ে দিলাম, ভিডিও ডিসক্রিপশনে একটা লিঙ্ক দিয়ে দিয়েছে। যদি আপনাদের কোনো সমস্যা হয় তাহলে ভিডিও নিচে কমেন্ট করেন, আমি যতটুকু জানি বা বুঝি চেষ্টা করবো আপনাদের সেটা জানানোর জন্য। আর এখান থেকে আপনি যখন ক্লিক করবেন অ্যাপ্লাই অনলাইন, এটা ক্লিক করলে আপনি অ্যাপ্লাই ওদের যে পেজটা আছে অ্যাপ্লাইয়ের পেজটা, সেখানে চলে যাবেন। এই হচ্ছে, এটাতে আপনাকে অ্যাকসেপ্ট করতে হবে। এটা হচ্ছে প্রাইভেসি এগ্রিমেন্ট, এটা হচ্ছে অ্যাকসেপ্ট করে তারপরে আপনাদের এই যে লগ ইনের একটা অপশন চলে আসছে। এখানে আপনি ইউজার নেম দিবেন, পাসওয়ার্ড দিবেন, তারপরে অ্যাপ্লাই করে নেবেন। আর যাদের নাই তারা নিউ ইউজারে এখানে ক্লিক করবেন। এখানে একটা ইউজার নেম দিবেন, পাসওয়ার্ড দিবেন, রিএন্টার পাসওয়ার্ড মানে সেম পাসওয়ার্ডটা এখানে বসাবেন, তার ইমেল দিবেন, তার রেজিস্টার করে নেবেন। ঠিক আছে, এরপর আর কিছু কাজ আছে ভিতরে, আমি বাকিটুকু দেখাইলাম না। কোনো সমস্যা হলে ভিডিও নিচে কমেন্ট করেন, আমি যতটুকু জানি জানার চেষ্টা করবো। আর ভিডিওটা ভালো লাগলে ভিডিওটা লাইক দিয়ে চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন। তাহলে আজকে এই পর্যন্ত, ভালো থাকবেন, আল্লাহ হাফেজ।